सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा। 2022 दीआं विधान सभा चोणां नेड़े आउंदिआं ही सियासी पार्टियां चोण मैदान दे विच पूरी तरह सरगर्म हुंदिआं नज़र आ रहीआं ने। गल श्रोमणी अकाली दल दी कीती जावे तां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वलों 100 दिनों की पंजाब यात्रा की जा रही है तो नाल ही उन्होंने वलों धड़ाधड़ अकाली दल उम्मीदवारों का भी ऐलान है जिहड़ा कीता जा रहा है। गल मालवा तो करांगे। मालवा दे विच श्रोमणी अकाली दल के वलों 6 होर अकाली उम्मीदवारों का ऐलान है जिहड़ा कर दिता गया है, जिन्हां दे विच गल मौड़ तो करांगे। जगमीत सिंह बराड़ नूं अकाली दल का उम्मीदवार ऐलानिया है। तलवंडी साबो तो जीत महिंदर सिंह, श्री मुक्तसर साहब तो कंवरजीत सिंह रोची, बरकंदी फरीदकोट तो परमबंस सिंह बंटी रोमाणा, कोटकपुरा तो मनतार सिंह बराड़ ते जैतो तो सूबा सिंह नूं अकाली दल का उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल के वलों ऐलान दिता है। तो होर तुहानूं तमाम जानकारी देवांगे। साडे नाल साडे सहयोगी जस सिंह चाहल जुड़ चुके ने। जस सिंह जी, जिस तरह हुण अकाली दल के वलों लगातार अकाली दल उम्मीदवारों का ऐलान जिहड़ा कीता जा रहा है, किते ना किते विरोधियों के लिए भी कोई ना कोई मुश्किल पैदा होंदी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल गुरप्रीत सिंह जी, इस वेले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल लगता है कि सीएम बनन नूं काले ने। पहली बार ये पंजाब की सियासत दे विच हो रहा है कि श्रोमणी अकाली दल के वलों इदां कीता जा रहा है। 2 दर्जन के करीब अपने उम्मीदवारों का ऐलान सुखबीर सिंह बादल के वलों कर दिता गया है। जिहड़े हुण तुसीं 6 उम्मीदवार इस वेले दस्से ने कि उन्होंने नवे ऐलाने ने, वो कल उन्हां दी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उहदे विच बहुत वड्डा फैसला लिया गया है। तो इस दे विच लगातार विरोधियों नूं चैलेंज एक हिसाब दे नाल सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हुंदी है जिहड़ी कि लगभग 6 महीने पहलां अपने उम्मीदवार घोषित कर दिंदी हुंदी है, पर इस बार आम आदमी पार्टी पिछे रह गई है तो सुखबीर सिंह बादल बाजी मारते दिखाई देंगे ने। इसके कई कारण मने जा सकते हैं। पहलां दे जिवें तुसीं कह रहे हो कि विरोधियों लिए चैलेंज, बिल्कुल विरोधियों लिए चैलेंज तो हुंदा ही है, क्योंकि कई चेहरे सुखबीर सिंह बादल ने अजिहे ऐलाने ने जिहड़े कि पहलां तो ही तय सन, पर कई चेहरे अजिहे ने जिहड़े कि नवे ने। जिवें कि मौड़ सीट की तुसीं गल कीती है, मौड़ तो इस बार जगमीत सिंह बराड़ नूं लिआंदा गया है ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, क्योंकि जगमीत सिंह बराड़ कांग्रेसी लीडर सन, श्रोमणी अकाली दल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੜੇਗਾ, गुरप्रीत सिंह मलूका लड़ेगा, मैनू तो दिओ मौड़ की सीट, साल हो गया मैनू मौड़ ते काम करदिआं नूं। पर हुण जदों जगमीत बराड़ नूं टिकट दे दी गई है तो मलूका कह रहे हैं भी कोई गल नहीं, ठीक है, पर जेकर पार्टी ये सोचती है कि जितना है तो फिर उस उम्मीदवार को टिकट दी जानी चाहिए है जिहड़ा जित सकता है। सुखबीर सिंह बादल बड़ी काली विच दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहलां PAC दीआं मीटिंगां हुंदियां सन, कोर कमेटी दीआं मीटिंगां हुंदियां सन, फिर उस तो बाद उम्मीदवार तय हुंदे सी, जाबता लगदा सी, इलैक्शन की डेट आउंदी सी, उस तो बाद उम्मीदवार ऐलाने जांदे सी। पर इस बार सुखबीर सिंह बादल ने नवीं पिरत पा दित्ती है, रैलियां कर रहे हैं। 100 दिन की यात्रा का जिक्र तुसीं भी कीता, दर्शकों को दस देना चाहुंदे आ कि 100 दिनां की यात्रा दे विच जिस भी हलके दे विच सुखबीर सिंह बादल जाते हैं, उत्थे जाके उस हल्के के उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे ने, वो भी स्टेज तो ही लोगों को पुछ लेंगे ने इत्थों तुहानूं उम्मीदवार कौन चाहिए है। लोग रौला पा देंगे ने, जिहड़ा भी उत्थों का मशहूर कोई लीडर हुंदा जिसने रैली करवाई हुंदी है। फिर सुखबीर सिंह बादल लोगों को इंज दिखाउंदे ने, अकाली दल के वर्करां नूं इंज दिखाउंदे ने कि तुहाडे कहण ते मैं ये टिकट देण जा रहा, जबकि वो रैली जिहड़ी है उस लीडर ने ही आयोजित की हुंदी है अते उस लीडर के चहेते ही उत्थे वर्कर बैठे हुंदे ने। चैलेंज विरोधी पार्टियां लई यह है कि जेकर हुणे तो ही उम्मीदवार ऐलान दिता गया, तैयारी शुरू कर देंगे ਜਿਹੜੇ अकाली दल के उम्मीदवार होणगे, वो जमीनी पद्धर ते तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि जिन्नी देर तक उम्मीदवार नहीं ऐलानिया जाता पक्का नहीं पता हुंदा कि किस नूं टिकट मिलनी है। पर जेकर उम्मीदवार ही ऐलान दिता ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। जी बिल्कुल, इसे करके शायद वो पहला ही ये काम कर रहे हैं। पहला जो उम्मीदवार ऐलानते हैं उसका एक तो फायदा होंदा, एक होंदा नुकसान। फायदा ये होंदा कि तैयारी शुरू कर दिंदा बंदा, जिसनों भी उम्मीदवार ऐलानिया जाता, जमीनी पद्धर ते लोकां दे विच जाके वो पहुँच बनाउण लग पैंदा ते उहनूं समां मिल जाता काफ़ी। नुकसान ये होंदा कि जेकर उत्थों 2 या 2 तो वध चाहवान होण टिकट दे, फिर वो लड़ पैंदे,
ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਲਟੋਹਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਫਿਰ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ,
ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।